Welcome back. So it's interesting. I lived in Southern California for a long time. Μένω στην Βόρεια Καλιφόρνια για πάρα πολύ καιρό. And many of the years I lived in California was near Huntington Beach. Στη Νότια, συγγνώμη, έκανα λάθος. Και ο λόγος ήταν η παραλία εκεί πέρα. Huntington Beach is known as Surf City, USA. Και αυτή η παραλία συγκεκριμένη είναι γνωστή για το surfing που κάνουν εκεί. And I was never a surfer. Εγώ δεν έκανα ποτέ surf. But I would often go to the pier and walk out onto the pier and watch the surfers. Αλλά πολλές φορές βγαίνω προς τα έξω και βλέπω αυτούς που κάνουν surfing. And they would wait. They would wait. They would swim out. They would paddle out on their boards. And they would sit in the water and wait. Και θα τους έβλεπα να παίρνουν τις σανίδες τους, να κολυμπάνε πάνω στις σανίδες, να κάνουν τα χέρια τους να κολυμπάνε από πάνω και περιμένουν. Κάθονται και περιμένουν. They would wait for some waves to come and they wouldn't take every wave. Περιμένουν να έρθουν τα κύματα και δεν πιάνουν το κάθε κύμα. They would wait until the perfect wave came. Περιμένουν μέχρι να έρθει το τέλειο κύμα. Of course, the perfect wave for one surfer was either too early or too late or too big or too small for another one. Και φυσικά το τέλειο κύμα για τον ένα σέρφερ είναι πολύ διαφορετικό για τον άλλο. Μπορεί να είναι πιο μικρό, πιο μεγάλο, πιο αργό, πιο γρήγορο. Διαφέρει. And I'm not really sure what they were looking for. Και δεν ήμουν και σίγουρος για το τι ψάχνουν. But they would wait until they feel like they had the perfect wave. Αλλά θα περίμεναν εκεί ακίνητοι μέχρι να ένιωθαν ότι έχουν το τέλειο κύμα. Now, sometimes they would mess up. Κάποιες φορές θα τα κάνουν σαλάτα. And they'd get behind the wave. Και θα τους έπαιρνε το κύμα πίσω. And they would jump up on the board and the wave would be gone already. Θα πήδαγαν, θα σηκωνόντουσαν να πηδήξουν πάνω στη σανίδα και το κύμα θα έχει φύγει ήδη. Άρα είναι ετεροχρονισμένο. They'd settle back down in the water and not go anywhere. Και θα έπρεπε να γυρίσουν πάλι στο νερό πίσω χωρίς να πάνε κάπου. Sometimes they get a wave and they get a little bit too far out front. Κάποιες φορές τους γλιστράει όλο και φεύγουν λίγο πιο μπροστά από το κανονικό. Or they'd miss the timing. Ή χάνουν τον χρόνο, το timing. And the wave, if it was big enough, would just crush them. Και το κύμα που τελικά ήταν πολύ μεγάλο γι' αυτό, τους συγκρούστηκαν μαζί του. So we went through a lot of stuff in the foundations tonight, yeah? Οπότε πήγαμε και εξερευνήσαμε πολλά πράγματα από τα θεμέλια σήμερα. A lot of details. Πολλές λεπτομέρειες. And I'm really glad those of you who are live with us on the call are here. Και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς που είσαστε ζωντανοί ακόμα εδώ. Can you imagine having to go through this on the recording? We'll find out what they have to say. But I think your experience may be a little better. Η εμπειρία μας είναι καλύτερη. Εντάξει, μας πειράζει ακόμα, ναι. So let me share the screen here real quick. And let's get into the first technique. Now, we did a lot tonight, and I appreciate everybody for being here. Κάναμε πολλά απόψε. Εκτιμώ όλους που είσαστε ακόμα εδώ, που το αντέξαμε, που το πάμε. Πάμε να κάνουμε την πρώτη τεχνική. So this first technique that I want to share, I'm calling surfing emotions. Η πρώτη τεχνική που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, την ονομάζω συναισθήματα του surfing. In case you're wondering about the surfing story. Για να καταλάβετε πώς θα συνδέσω την ιστορία του surfing. Now, I always thought the best way to learn how to surf would be on a lake. Πάντα πίστευα ότι ο καλύτερος τρόπος να μάθω surfing θα είναι σε μια λίμνη. I mean, talk about safe. Και μιλάμε για τρελή ασφάλεια, έτσι, κανένα κύμα, δεμένο γύρω-γύρω. You just paddle out there and whenever you felt like it, pop up on the board and stand there and, get used to it.
Απλά κάθεσαι, σηκώνεσαι όποτε θες εσύ, είσαι σταθερός, είσαι ήρεμος, Be so much ασφάλεια. easier. Και So είναι much πάρα πολύ easier εύκολο. on the lake. Yeah. Because there are no waves. Γιατί δεν υπάρχουν κύματα. Much safer. You wouldn't get crushed. Δεν θα συγκρινόσασταν με τίποτα. So all the stuff that I gave you tonight, Οπότε όλα τα πράγματα που σας έχω δώσει απόψε, we're going to simplify. θα τα κάνουμε απλά. Would you like to have 3 simple sentences to use? Θα θέλατε να έχετε 3 απλές προτάσεις να χρησιμοποιείτε μόνο. Easy to remember, Εύκολες να τις θυμάστε, easy to use, εύκολες να τις χρησιμοποιείτε and will put you on the front edge of the wave, the really fun part, every single time. και επίσης θα σας βάζουν στο μπροστινό τμήμα του κύματος, έτοιμοι να διασκεδάσετε κάθε φορά. Because emotions are like waves, yeah? Γιατί τα συναισθήματα είναι σαν κύματα, έτσι δεν είναι? They come and they go. Some of them are very intense. They're very big waves, like, surf city. Έρχονται και φεύγουν. Κάποια από αυτά είναι πολύ μεγάλα και μας επηρεάζουν πολύ στη διάθεσή μας. Sometimes they're not so big. Κάποιες άλλες φορές δεν είναι τόσο μεγάλα. But when you're experiencing an intense emotion, you definitely want to be on the right place in the wave. Αλλά όταν αντιμετωπίζεις ένα πολύ βαθύ, πολύ δυνατό συναίσθημα, θα ήθελες σίγουρα να είσαι στην σωστή, στην καλή πλευρά του κύματος. So this technique puts you in a position of control where instead of the emotion controlling you, you're in control of the emotion. Οπότε αυτή η τεχνική σε βάζει σε μια θέση του αντί να σε ελέγχει το συναίσθημα, να ελέγχεις εσύ το συναίσθημα. And I developed this technique in real time with a client on a Zoom call. Και έχω δουλέψει την πρώτη φορά με έναν πελάτη μέσα από το Zoom. And there were a few things that I noticed about this gentleman, the way he answered the call. Και ήταν κάποια πράγματα που παρατήρησα στον τρόπο του κυρίου αυτού, όπως απάντησε την κλήση. He was sitting in the dark. Καθόταν στο σκοτάδι. And like this. Κρατώντας το προσκέφαλό του έτσι. And his name was John, by the way. Το όνομά του ήταν Γιάννης, λέει, παρεμπιπτόντως. Not that all my clients' names are John. Όχι ότι όλοι λέγονται John, τέλος πάντων. But there was a mountain behind his house, but that's another story. Αλλά υπήρχε και ένα βουνό, όλα αυτά είναι άλλη ιστορία. So John's sitting there with his head in his hand, and I said, "Man, are you okay?" Και έτσι που καθόταν ο άνθρωπος κειμένος με το προσκέφαλό του στο σκοτάδι, τον ρωτάει ο Τζέι, είσαι καλά? And he said, I'm depressed. Και λέει ο άλλος με βαθιά έτσι αναπνοή, είμαι σε κατάθλιψη. Like he owned it. Και το είπε λες και ήταν δικό του, το είχε κάνει τελείως κτήμα του αυτό. Not just a feeling. Δεν ήταν απλά ένα συναίσθημα. But like, I am, like he owned it. Αλλά σαν να ήταν τελείως κτήμα του, σαν αυτός να ήταν η αντιπροσωπεύση της κατάθλιψης. But I was listening to what he believed. Αλλά αυτός άκουγε αυτό που πίστευε και πίστευε αυτό που άκουγε. And so I asked if I could help change the way he was thinking about it. Και τον ρώτησε αν μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόταν. And he was my client. Και ήταν και πελάτης μου. So he was paying me a lot of money. Και με πλήρωνε πολλά λεφτά γι' αυτό. So he gave me permission to help him change. Και του έδωσε την άδεια να τον βοηθήσει να αλλάξει. And so I said, hey, John, look, could you change one word for me? Και τότε του λέει ο Τζέι, Τζον, μπορείς να αλλάξεις μόνο μία λέξη, σε παρακαλώ? He said, sure. Ναι, βέβαια. I said, say out loud, I'm feeling a bit depressed. Θέλω να πεις δυνατά, να το ακούσεις, αντί για είμαι σε κατάθλιψη, να πεις νιώθω κατάθλιψη. Notice the difference between I am something and I'm feeling something. Θέλω να νιώσετε τη διαφορά όταν λέτε είμαι κάτι και όταν λέω αισθάνομαι κάτι.
Because emotions are like waves. Γιατί τα κύματα, τα συναισθήματα είναι σαν κύματα. And waves aren't permanent. Και τα κύματα δεν είναι μόνιμα. So then I said, I told John, say I'm feeling a bit depressed. He says, I'm feeling a bit depressed. Και τότε μόλις του είπε, πες νιώθω, με κατάθλιψη, είπε το νιώθω. Δεν είπε είμαι, το άλλαξε ο άνθρωπος. And I said, next, I want you to say out loud, a moment ago, I was feeling really depressed. Και το επόμενο που του είπε να πει δυνατά είναι 1 λεπτό πριν αισθανόμουν πολύ μεγάλη κατάθλιψη. And so he said it. Και έτσι το είπε. A moment ago. 1 λεπτό πριν. Notice where a moment ago is? Παρατηρήστε πού είναι το 1 λεπτό, όπως μας έλεγε πριν. Yes. In the past. We changed the time. I was feeling really depressed, right? We changed the αισθανόμουν πολύ καταθλιπτικά. right? Because in the now, I'm feeling a little depressed. I'm feeling depressed. I'm feeling depressed is only this big. But before, really depressed is big. Γιατί το τώρα έχει πέσει σε σχέση με το πριν. Πριν ήμουν πολύ καταθλιπτικά. Τώρα είμαι λιγότερο. And so he said it. And then I said, now I want you to say, I wonder what I'll feel next. Και τώρα θέλω να πεις, Τζον, αναρωτιέμαι τι πρόκειται να νιώσω μετά. Where is next? Πού είναι το μετά? Or To the when? future. Yes. Στο μέλλον. So we took him from now, a little wave. We put the big. By the way, where was he when we started the call? He was in the big part of the wave. We got to get that behind us. We got to get on the front edge of the wave, or it's going to crush us. Παρεμπιπτόντως, λέει, θυμηθείτε να καταλάβετε τι λέω. Όταν τον πήρα τηλέφωνο, ο άνθρωπος βρισκόταν στο μεγαλύτερο κομμάτι του κύματος. Ήτανε σε βαθύ πόνος, μέσα στην κατάθλιψη. Και τι έκανα? Τον μετατόπισα. Πήρα το τώρα και το έκανα μικρό, πήρα το παρελθόν και το έκανα μεγάλο και τον έβαλα να αναρωτηθεί πού θα είναι άραγε στο μέλλον. So just on these 3 sentences, we got John to surf the wave instead of letting the wave crush him. Και μόνο με 3 προτάσεις βάλαμε τον Τζον να σερφάρει το κύμα αντί για να συγκρουστεί μαζί του. So when he had said the last statement, I said, how do you feel about that old feeling? Και όταν είπε την τελευταία πρόταση, το ξαναρωτάω, πώς νιώθεις για εκείνο το παλιό συναίσθημα? But I already knew because he had already sat up in his chair and he took his hand down. He wasn't sitting like this anymore. And he took a deep breath. Αλλά μέσα μου ήδη ήξερα, γιατί την ώρα που τον ρώτησα, είχε ήδη κάτσει με ίσια την πλάτη, είχε ήδη βγάλει το κεφάλι του, το χέρι του προσκέφαλο και ήταν και έτοιμος και έπαιρνε και μια βαθιά αναπνοή. Right as he said the third phrase. Και ενώ είπε την τρίτη πρόταση, I wonder what I'll feel next. Αναρωτιέμαι τι θα νιώσω μετά. So when I asked him, how is that old feeling? I already knew because he had already told me. Οπότε όταν τον ρώτησα, την ώρα που τον ρώταγα, πώς είναι το παλιό συναίσθημα, ήδη ήξερα γιατί μου είχε πει με το περιεχόμενο, με το σώμα του. But his conscious mind didn't know yet, so we had to call attention to it, right? Because his pre-conscious process was already working. Γιατί ο συνειδητός του νου δεν ήξερε ακόμα, γιατί η προ-συνειδητή φάση δούλευε. So then he went looking for the old emotion. He went, huh, that's weird. It's gone. Και ενώ έψαχνε να βρει μέσα του το παλιό συναίσθημα, δεν μπορούσε να το βρει και λέω, είναι περίεργο αυτό, έχει φύγει. Right? So we're going to take this technique and you're going to learn it. Και θα πάρουμε την τεχνική αυτή και θα τη μάθετε. I've improved it a little bit since I used it with John.
Και θα την φτιάξετε και λίγο παραπέρα, θα την καλοποιήσετε λίγο ακόμα. John was like jumping into the deep end of the pool and hoping you'd float. Ο Τζον ήταν σαν να πηδάει στο τελευταίο βάθος της πισίνας και να νομίζει ότι θα επιπλέψει. Because I didn't know it was going to work. I just made it up as I went along. Γιατί λέει δεν ήξερα ότι δεν θα δουλέψει. Το έφτιαξα όπως πήγαινα. But I knew what I taught you earlier about the pieces, right? About how we make the reality map. Αλλά ήξερα τα κομμάτια, όπως σας είπα πριν, πώς φτιάχνουμε το χάρτη της πραγματικότητας. All right. You ready to learn this? It's going to feel so much easier compared to what we just did earlier. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, λέει, θα το νιώσουμε πολύ πιο όμορφο και εύκολο από όλα αυτά που κάναμε πριν. All right. So first, you can do this for yourself. Think about something that makes you feel a bit uncomfortable, right? Maybe it's a negative emotion or feeling, whatever. Just find a memory. Ωραία. Θέλω λοιπόν, ξεκινώντας, να βρείτε μία ανάμνηση που σας κάνει να αισθάνεστε λίγο άβολα. Ένα λίγο αρνητικό συναίσθημα, μία ανάμνηση. Or if you're Phyllis, maybe you hate the instructor. No, I'm sorry for saying this. No, I'm just I'm teasing you. Really. I'm just teasing. All right, so find the emotion and think of what it is. If you can put a name to it, think of what it is. You don't have to say it out loud, just for yourself. Βρείτε το συναίσθημα και δώστε του ένα όνομα. Δεν χρειάζεται να το πείτε δυνατά για τον εαυτό σας και μόνο. Ονομάστε το συναίσθημα αυτό. Now, ask yourself, how intense is this emotion on a scale of 0 to 10? Και ρωτήστε τον εαυτό σας από μέσα σας πόσο δυνατό είναι το συναίσθημα αυτό από το 0 μέχρι το 10. 0 being gone completely, 10 being, the worst you've ever felt. Το 0 είναι τίποτα, δεν είναι δυνατό. Το 10 είναι το χειρότερο που μπορείτε να νιώσετε. And ideally, you want to think about the memory until you get to about a 5 or so. Ιδανικά, θα μπορούσατε να είστε σε ένα 5. Να πηγαίνει, να είναι ok, να το έχετε εντάξει. All right, everybody got it? Το έχουμε? Excellent. So next, what I want you to do, let me see if I've got this critter over here. Sorry. All right. So what I want you to do is I want you to say the three phrases. I'm feeling a bit, and put the name of the emotion in right now. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να βάλετε σε μία πρόταση αυτό που θα πω. Νιώθω λίγο, ονομάστε αυτό το πράγμα που νιώθετε αυτή τη στιγμή. So let's say it's angry. I'm feeling a bit angry right now. Ας πούμε ότι είστε θυμωμένοι. Μπορείτε να, βάζοντας σας την πρόταση, να πείτε νιώθω λίγο θυμωμένος αυτή τη στιγμή. Good. Now, I imagine when you actually went through the memory, you were feeling a little bit more intense. Even if not, we're going to coach the unconscious mind and we're going to say, before I was feeling really, and whatever the big name of the word is, angry, irritated, whatever. Φαντάζομαι, λέει, ότι ξεκινώντας αυτό που κάνουμε τώρα, όλο αυτό το πράγμα του θυμού που το ονομάσαμε θυμός τώρα, ήταν παραπάνω πριν. Γιατί το κάναμε τώρα λίγο στο τώρα. Αλλά και να μην ήταν έτσι, συνεχίστε να το πηγαίνετε με την πρόταση για να δουλέψουμε το πριν μας μετά. Like if you used anger, I'm feeling a bit angry right now. Maybe before I was feeling really furious. Εάν λοιπόν βάλετε το θυμό και μπορείτε τώρα να πείτε νιώθω λίγο θυμωμένος αυτή τη στιγμή, μπορείτε στο πριν ένιωθα πραγματικά έξαλλος. Να το βάλουμε με μεγάλο έτσι, με δύναμη. Good. Now I want you to say, I wonder what I'll feel differently next. Και τώρα θέλω να πείτε μέσα σας, αναρωτιέμαι τι θα νιώσω στη συνέχεια διαφορετικά. And if you want to have fun with it, you could say, I wonder what I'll feel next. Like a little bit of playful curiosity. Και αν θέλετε να το παίξετε έτσι λίγο μέσα σας πιο ανάλαφρα, μπορείτε να πείτε, αναρωτιέμαι τι θα νιώσω πιο μετά. Very good. Now, check in. Where is it on a scale of 0 to 10? Ωραία. Πάμε να το τσεκάρουμε τώρα. Πού βρισκόμαστε? Ξεκινήσαμε από το 0 μέχρι το 10 να βάλουμε ένα βαθμό. Πού είμαστε τώρα? Who experienced a change? Just raise your hand if I can see you.
Σηκώστε το χέρι σας αν είχατε κάποια αλλαγή. Good. Most of the time people experience the change on the very first statement. Με την πρώτη δήλωση συνήθως οι άνθρωποι έχουν αλλαγή. Whose emotion went all the way to 0 the first time? Ποιον πήγε στο 0? Anybody have a little left? Κάποιος που να του έχει μείνει λίγο ακόμα? Good. If you've got a little left, we're going to do it again, but we're going to do it a little quicker this time. All right? Ωραία. Αν σας έχει μείνει λέει λιγάκι, θα το κάνουμε ξανά, αλλά λίγο γρηγορότερα. All right. So here we go. Now, name the emotion that you have left. It may be different. Τώρα, ονομάστε το συναίσθημα που έχει μείνει, αλλά λίγο διαφορετικά. And say, I'm feeling a little of this emotion right now. Και πείτε, νιώθω λιγάκι τώρα έτσι. Before, I was feeling a lot of it, or I was feeling really whatever it was. Πριν το ένιωθα πολύ, το ένιωθα πάρα πολύ, όπως το λένε αυτό. I wonder what I'll feel differently next. Αναρωτιέμαι πώς θα αισθανθώ μετά. Good. Now check in. Where's it at? Anybody hit 0? Τσεκάρετε το. Χτύπησε 0. It's funny how it goes away, isn't it? Yeah, pretty much everybody's at 0. Isn't that interesting? Δεν είναι ενδιαφέρον το πόσο γρήγορα άλλαξε αυτή τη φορά. Now, here's the cool part. Once the energy hits 0, do you want the advanced students sentence, an extra sentence? Sorry, what do you mean by that? Sorry, if you've hit 0, you have no more, it's your emotion is neutral. Do you want the advanced statement? Another statement, you mean? Προχωρήσουμε παρακάτω. Yeah, we're going to give you the Okay, εντάξει, δεν το πιάσα εγώ. the extra statement. Here it is. Ωραία, όταν χτυπήσει 0, λέει, δίνουμε την παρακάτω πρόταση. How can it get any better than this? Πώς μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο από αυτό? Isn't that interesting? Check inside, see what happens, right? Yeah. Τσεκάρετε μέσα σας, να δείτε πώς κινείται αυτό το πράγμα μέσα σας. Cool. How was that? Πώς το νιώσατε αυτό? Pretty simple, yes? Απλό, ναι. Is everybody awake? Είστε όλοι ξύπνοι, κοιμάται κανείς? All right. So it's super simple. If you forget to have or check in with the intensity, it's all right. If you forget, it's okay. Εάν ξεχαστείτε με την δύναμη, με την ένταση, είναι εντάξει αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. If you forget to name the emotion, it's okay. Αν ακόμα ξεχάσετε να ονομάσετε το συναίσθημα, είναι πάλι ok. You can substitute, say, I'm feeling a little emotional right now. Είναι πολύ εντάξει να πείτε ότι αισθάνομαι λίγο συναίσθημα αυτή τη στιγμή. A minute ago, I was feeling really emotional. Αλλά το λεπτό πριν αισθανόμουν πολύ δυνατό συναίσθημα. Wonder what I'll feel different next. Και αναρωτιέμαι τι θα αισθανθώ μετά. How can it get any better than this? Πώς μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο από αυτό? That's it, super easy. Αυτό είναι, πανεύκολο. Can you use that with someone else? Και να το χρησιμοποιήσουμε με κάποιον άλλο. I told you the story about John. Αυτή ήταν την ιστορία με τον Τζον. Cool. Why does it work? Γιατί δουλεύει αυτό τώρα? All right. The words that we say are directly out of the lesson that we had tonight. Οι λέξεις που χρησιμοποιήσαμε ήταν απευθείας βγαλμένες από το μάθημα που είχαμε απόψε. It's just basically cut and paste, fill in the blanks. Βασικά ήταν αντιγραφή και επικόλληση με αυτό που κάναμε και είπαμε σήμερα και απλά γεμίσαμε τα κενά. Right? The words that we use limit or filter the experience, right? So instead of saying I am angry, which is like I own it and it's permanent and it's big. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε ή μας οριοθετούν ή μας ανοίγουν, βασικά. I am feeling a bit angry is completely different. Αισθάνομαι πολύ θυμωμένος, με το αισθάνομαι λιγάκι θυμωμένος, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Because it changes the way that the filters provide the map.
Γιατί αλλάζει τον τρόπο που τα φίλτρα λειτουργούν στο χάρτη. Now, if you do name the emotion, it automatically takes the intensity down. Εάν όντως ονομάσετε ένα συναίσθημα και δεν πείτε απλά το συναίσθημα, κατεβάζει επιτόπου την ένταση κάτω. That's a neurological fact, and they've actually hooked people up to active MRIs, and once they name an emotion, the intensity goes down in the brain. Αυτό νευρολογικά είναι ελεγμένο, το έχουν κάνει πολλές φορές δοκιμασμένο και κατευθείαν κατεβάζει το συναίσθημα κάτω των ανθρώπων. Okay. What else happens in that first sentence? Τι άλλο συμβαίνει, λέει, στην πρώτη πρόταση? We start our time travel, don't we? Ξεκινάμε το ταξίδι του χρόνου που παίζαμε πριν με το χρόνο. When is the first sentence? Το when, το πότε, είναι το πρώτο πράγμα που λέμε στην πρόταση. Πότε είναι το πότε? Τώρα. I'm feeling a bit emotional right now. Αισθάνομαι λίγο θυμωμένος. Πότε? Τώρα. And what about emotions? They're like waves. They're not permanent. Και τι γίνεται με τα συναισθήματα? Να θυμάστε ότι είναι σαν τα κύματα. Δεν είναι μόνιμα. Good. Now, when we have the second phrase, όταν έχουμε τη δεύτερη πρόταση τώρα, we put all the energy behind us. Βάζουμε όλη την ενέργεια πίσω μας, στο παρελθόν. Before, in the past, a moment ago, however you want to phrase it. Είτε το πείτε πριν, είτε στο παρελθόν, είτε ένα λεπτό πριν, όπως και να το πείτε, βρισκόμαστε στο χρόνο πίσω. I was feeling really intensely, whatever the big picture is. Αισθανόμουν πολύ, πραγματικά, αληθινά, ό,τι είναι η μεγάλη εικόνα. Okay, and when is it? In the past. Αλλά πότε είναι? Στο παρελθόν. The energy of the wave is behind us. Where does that put us? In front. On the front edge of the wave, yeah? Η ενέργεια του κύματος, του μεγάλου κύματος του προβλήματος, που είναι πίσω μας. Και αυτό που μας βάζει εμάς, που μας τοποθετεί, αυτόματα μπροστά από το κύμα. Έχει περάσει το δύσκολο. Now, could you stop there? Θα μπορούσατε να σταματήσετε εκεί? Would that be enough? Θα ήταν αρκετό αυτό? What do you think? Τι νομίζετε? Yes. Ναι. Why? Because our unconscious knows that emotions are waves. Θα ήταν ok να σταματήσουμε λοιπόν εκεί, γιατί το υποσυνείδητό μας ξέρει ότι τα συναισθήματα είναι κύματα. So it will naturally lose energy over time. Οπότε, με πολύ μεγάλη φυσικότητα, θα έχανε την ενέργεια αυτή τη δύσκολη μέσα στο χρόνο. But since we're already there, why don't we aim in a better direction? Αλλά αφού είμαστε εκεί πέρα, γιατί να μην το πάμε ακόμα καλύτερα σε στόχο? So we're going to go the time travel into the future and expect something better or expect something different. I wonder what I'll feel next. Οπότε, αντί για να μείνουμε εκεί, που θα μπορούσαμε κάλλιστα να μείνουμε, το πάμε ακόμα πιο πέρα, το πάμε στο μέλλον και ρωτάμε. Και πώς θα νιώσω άραγε στο μέλλον? Το φτιάχνω ακόμα καλύτερο. If you say it with a playful tone, your unconscious mind expects it to be a playful emotion. Και αν το πείτε με χαριτολογώντας, με ωραίο τόνο, ο συνειδητός νου σας, το υποσυνείδητο σας, έχει την προσδοκία ότι τα πράγματα θα φτιάξουν πάρα πολύ. Because the tone is even more important than the words. Γιατί η τονικότητα είναι ακόμα πιο σημαντική από τις λέξεις. How cool is that? Τι ωραίο που είναι αυτό. Right? Then we check the level. This is for the conscious mind, by the way. That's why if you forget to do the level check, it's fine. The level check is for the conscious mind. Όλο αυτό που κάναμε με τα επίπεδα είναι για το συνειδητό νου. There's a hand there, Jay. Sorry? There's a hand at the chat. Yes, Calliope. Ναι, να ρωτήσω, στο τρίτο στάδιο, πώς αισθάνομαι στο μέλλον? Θα πω πώς αισθάνομαι ή πώς θα αισθανθώ? Θα βάλω το θα μπροστά? At the third. Βιβί, θα πεις εσύ? Περίμενε ένα λεπτό. Ρωτάει the third step. Τι να πω τώρα? Συγγνώμη. Περιμένετε παιδιά, γιατί εγώ παρακολουθούσα λίγο το μάθημα εδώ πέρα.
Ρώτησέ με πάλι. Λέει πώς αισθάνομαι στο μέλλον. Θα πω πώς αισθάνομαι ή πώς θα αισθανθώ στο μέλλον. Δεν το βάλω στην ενεστώτε. Πώς αισθάνομαι στο μέλλον. Αναρωτιέμαι πώς θα αισθανθώ στο μέλλον. Ωραία, τέλεια. I wonder Άρα how με το θα. How exactly is the questions. Βάλτο. Θα βάλουμε το θα. Αυτό με ενδιαφέρει. Αναρωτιέμαι τι θα νιώσω διαφορετικά στη συνέχεια. Το έχουμε βάλει πάνω στο slide. Δεν το πρόλαβα αυτό, εντάξει. Ναι. Get it back up for you. Thank you. Ναι. Can your language be a little different? Yeah. Will it still work? Yeah. Η γλώσσα θα είναι διαφορετική. Ναι. Θα δουλεύει ακόμα. Ναι. Chrisa, what does she ask? Έχει κάποιος ανοιχτό μικρόφωνο, κάνει φασαρία. Okay. Ναι. About the microphone, not our somebody's noise. Okay. Very well. Okay. Excellent. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Επειδή εγώ είχα και άλλο συναίσθημα εκτός από ένα, μπορώ να κάνω το ίδιο και με το άλλο συναίσθημα. Την ίδια ώρα εννοείς ή... Όχι την ίδια ώρα, φαντάζομαι δεν μπορώ την ίδια ώρα. Σε πολλά συναισθήματα, ναι. Ναι, εννοείται. She had a different emotion. Can be done this in any emotion. Yeah. I was just using anger for an example. No, she said she had two emotions same time, like one after the other. Perfect. So, yeah, no problem. Whether you want to deal with them separately or whether you want to deal with them as together just depends on your context and if your unconscious mind is okay with it. Λέει ότι όταν έχουμε παραπάνω από ένα συναίσθημα αρνητικά, μπορούμε να τα δουλέψουμε ταυτόχρονα σε σχέση με τις λέξεις όμως που θα πούμε και αν είναι εντάξει με το νου μας ή αν θέλουμε να το κάνουμε το ένα μετά το άλλο. If you're working with more than one, I would just go with, I'm feeling a little emotional right now. A minute ago, I was feeling really emotional. I wonder what I'll feel next. Γι' αυτό το είπε γενικά, καταλάβετε. Πες. Εάν θέλουμε να δουλέψουμε ταυτόχρονα με παραπάνω από ένα συναισθήματα, αντί για να πούμε νιώθω θυμό ή φόβο ή ξέρω εγώ, μπορούμε να πούμε νιώθω λίγο συναισθηματικός. Δηλαδή λίγο φορτωμένος συναισθηματικά. Και να πούμε μετά, αλλά πριν να νιώθω πάρα πολύ φορτωμένος συναισθηματικά και αναρωτιέμαι πώς θα νιώσω μετά. Μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο το συναίσθημα, μπορείς να το κάνεις γενικό, ότι έχω μία ένταση. Ήμουν σε πάρα πολύ ένταση πριν, αναρωτιέμαι πώς θα νιώσω μετά. Χαλαρά, π.χ. Μπαίνεις στο τρίτο βήμα. Γιατί μπορεί να έχεις εκεί να είναι μαζεμένα 2-3 συναισθήματα. Ναι, μεν να τα βλέπεις, αλλά στα φέρνει όλα μαζί. Κανένα θέμα. Good. Everybody okay with this? I know. With such a complicated lesson, the technique should have been much more complicated. Λέει, ξέρω ότι με τέτοιο περίπλοκο μάθημα, κανονικά η τεχνική θα έπρεπε να ήταν πολύ πολύ πιο περίπλοκη. I'm so sorry to disappoint you. Συγγνώμη που σας απογοητεύω. This is the most ridiculously simple technique. Είναι η πιο γελία τεχνική που μπορείτε να βρείτε αυτή. Right. I wanted to give you more than you needed to use it because, you know, Bugatti. Ήθελα να σας τη δώσω πιο πολύ από ό,τι τη χρειαζόσασταν, γιατί αυτό το ακριβό αυτοκίνητο που λέγαμε πρέπει να πάμε εκεί. Good. Any other questions about that one? You want to run it a couple more times? You want to play with it a couple more times? Θέλετε να το ξανακάνουμε together now? Sure. Why not? Θέλετε να το ξανακάνουμε 2-3 φορές μαζί, έτσι όλοι μαζί? We have a little extra time. It only took about 5 minutes to teach that. Έχουμε παραπάνω χρόνο γιατί μου πήρε μόνο 5 λεπτά να το συνειδητάξω. Okay. Oh, by the way, could you teach this to somebody and have them use it a lot faster than we taught it tonight? Παρεμπιπτόντως, λέει, θα μπορούσατε να τη διδάξετε σε κάποιον πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την κάναμε σήμερα? Yeah. When I use this with a client and I teach them how to do it, it goes like this. I write it down on a piece of paper and I go, next time you're feeling something, I want you to think about what you're feeling and read these lines out loud.
Αυτό που κάνει με ένα πελάτη, θα το γράψει σε ένα χαρτί γρήγορα και του λέει την επόμενη φορά που θα νιώσεις κάτι βαρύ, θέλω να κάνεις αυτές τις 3 προτάσεις. Παπ, και το δίνει. I know it should be much more complicated. I'm sorry. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο περίπλοκο, συγγνώμη. Μα θα μας κάνει να το δοκιμάσουμε τώρα, να δούμε, να δώσουμε το χαρτάκι. Μα θα μας βάλει τώρα... You're triggering us to make it happen, to give the paper to somebody. Why not? It works. Then they'll go, what else do you know? And then you'll say, oh, if you only knew. Λέει, μετά θα ρωτήσω, τι άλλο θέλετε να ξέρετε? Και μετά λέει ο άλλος, μόνο να ξέρατε. Μόνο να μπορούσατε να ξέρετε. No, it's fun when people think you're magic. Έχει πολύ πλάκα, λένε, νομίζει ο κόσμος ότι είσαι μαγικός. All right. So let's do it one more time. Everybody. Τώρα είναι μια φορά. Just think of an emotion. Think of a memory that gives you an emotion. Σκεφτείτε μια ανάμνηση, ένα συναίσθημα. Don't even bother to rate it. Just think about it and say, I'm feeling a little bit of this emotion right now. Μην το γράψετε, μην πείτε καν στον κόμμα να το γράψετε. Σκεφτείτε μονάχα και πείτε στον εαυτό σας. Νιώθω λιγάκι έτσι αυτή τη στιγμή. Before I was feeling a lot of this emotion. Προηγουμένως αισθανόμουν πολύ από αυτό το συναίσθημα. I wonder what I'll feel next. Αναρωτιέμαι τι θα νιώσω μετά. If it's at 0, go, how can it get any better than this? Και αν το νιώσετε 0, πείτε πώς μπορώ να πάω ακόμα καλύτερα από αυτό. If it's not at 0, go, I'm feeling a little of this emotion right now. Εάν δεν είναι 0, πάμε ξανά. Νιώθω λιγάκι από αυτό. Τώρα. Before I was feeling a lot more of it. Και πριν το αισθανόμουν πάρα πολύ σε σχέση με το τώρα. I wonder what I'll feel next. Αναρωτιέμαι τι θα νιώσω μετά. If it's at 0, how does it get any better than this? Αν είναι 0, πώς μπορώ να το κάνω ακόμα καλύτερα. By the way, how does this get any better than this work even if it's above 0? Yeah. Παρεμπιπτόντως λέει, αν γίνεται αυτό που λέμε, να γίνει ακόμα καλύτερα άμα είστε πάνω από το 0. Ναι, γίνεται. Yeah, this is a trainer-proof technique. Και είναι αποδεδειγμένη τεχνική αυτή. Which means even if you're a trainer, you can do it. Μπορείτε ακόμα και εκπαιδευτές να μην είστε να το κάνετε. All right. Very good. How does it feel? Anybody have a shift? Kind of fun? Κάποιος που ένιωσε καλύτερα πολύ. Εγώ ένιωσα καλύτερα, αλλά με έκανε να γελάω, δεν ξέρω γιατί. Ήμουν σε φάση, δεν ξέρω γιατί. Ενώ ξεκίνησα με το συναίσθημα και λέω νιώθω λίγο έτσι, πριν ένιωθα πραγματικά αυτό το συναίσθημα. Και όταν το έκανα 2-3 φορές, μετά άρχισα λίγο, ξέρεις, μου φαίνονταν αστείο και το ξέχασα κάπως. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Though she started with the feeling and she went as you were talking about it, gradually she started not only not feeling it, but laughing at it as well, and a bit forgetting of what it was when she just started it. How fun is that? Πόση πλάκα λέει αυτό. Because your unconscious mind is incredibly powerful. Γιατί ο υποσυνείδητος νους μας είναι πάρα πολύ δυνατός. It just needs the right direction. Απλά χρειάζεται τη σωστή κατεύθυνση. Well done. Μπράβο. Any questions? Απορίες? Did everybody have it memorized? Κάποιος που το θυμάται ήδη? If you forget everything else, just the three phrases. Αν ξεχάσετε τα πάντα όλα τα υπόλοιπα, θυμηθείτε τις 3 προτάσεις. What's important about the first one? Τι ήταν σημαντικό για την πρώτη? I'm feeling a bit of emotion right now. The word feeling and right now are important about the first one. Στην πρώτη πρόταση τα σημαντικά είναι το νιώθω και ο χρόνος, το τώρα. Even if you don't know the name of the emotion, I'm feeling this emotion right now. Ακόμα και αν δεν ξέρετε ποιο είναι το συναίσθημα, το γεγονός ότι νιώθετε ένα συναίσθημα τώρα είναι σημαντικό. By the way, if you're feeling confused over the lesson tonight, make it many times, thousands of times. I'm feeling a bit confused right now.
Αν σήμερα σας μπέρδεψα και στο Before I was really confused. I wonder what I'll feel next. δουλεύω το πολύ το σημερινό. Because I wonder what I feel next because life is freaking weird. Γιατί η ζωή είναι περίεργη. There's a hand above. The hand? Yeah. Να ρωτήσω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η προσδοκία που δημιουργεί αυτό το αναρωτιέμαι τι θα νιώσω διαφορετικά στη συνέχεια, νομίζω ότι βγάζει μια αισιοδοξία, γιατί δεν ξέρω, εμένα αυτή η τελευταία φράση με έκανε να... Πώς να το πω, να το διακομωδήσω λίγο, να το γελάσω λίγο, να το πάρω πιο ελαφριά, γιατί μου δημιούργησε μια αισιοδοξία, νομίζω, η τελευταία πρόταση. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Μια προσδοκία, κάτι καλό, κάτι αισιόδοξο. Πες το τίποτα. The whole thing with the third sentence created an expectation so positive, so optimistic that it make you laugh and maybe something is there, you know, that the thing is there. Brilliant. That's fantastic. Although the other girl down there says that I may feel a bit better, but that is not the thing, because as we did what we did, still this feeling hasn't gone. Okay. Where is it now? Πού είναι τώρα το συναίσθημά σου? Ελεάνα. You can unmute if you want to interact. Άνοιξε το μικρόφωνο σου αν θες να μιλήσεις. Μπορείς, Ελεάνα, να μιλήσεις και να απαντήσεις για να σου το δώσω. Ναι, ωραία. Ναι. Με παίρνουν τηλέφωνα γι' αυτό. Έλα. Το κλείσα. Ναι. Οκ. Λέω, αυτό είναι μεγάλη πεποίθηση μέσα μου, αυτό που έβαλα. Το έχουμε κουβεντιάσει, Βιβί. Δεν φεύγει έτσι εύκολα. Μπορεί να νιώθω καλύτερα με αυτό, με την τεχνική, αλλά αυτό κάθεται. Ναι. Σε ρώτησε κάτι ο Τζέι. Ναι, τι, δεν Κάντο ερώτηση, φίλης. Σε ρώτησε ο Τζέι πού βρίσκεται το συναίσθημα αυτή τη στιγμή. Σαν βαθμολογία. Όχι, μάλλον σε ποιο μέρος του σώματός σου βρίσκεται. In the body, where is the... Τα συναισθήματα που βρίσκονται. Και όμως στο μυαλό είναι. In her mind, maybe, because it says what she's still dealing with has to do with a big belief that she had. That's why it's still inside there. But what kind of emotion is it? If you name the emotion, what is it name? Αν ονομάζεις το συναίσθημα, πώς λέγεται το συναίσθημα αυτό? Να το ονομάσω, να σας πω. Ναι. Είναι μία ενοχή. It's guilt. Excellent. So you could say, I'm feeling a bit guilty right now. Οπότε μπορείς να πεις, αισθάνομαι λίγο ενοχική τώρα. Ναι, το είπα. So that you said that. Κάντο. Ναι. And a moment ago, να το κάνεις μαζί του τώρα. you know, when it happened, I was feeling really guilty. Οκ. Phyllis? Θέλεις να το λέω? Όχι να το λες, να το νιώσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο μαζί, Ελεάνα. Σου είπα ότι το... Κάτω. Μην το λες, μπες μέσα σε αυτό. Μην το λες με νοητικό. Μπες μέσα, νιώσε το συναίσθημα. Νιώθω ενοχική τώρα. Οκ. Ωραία. Και προχώρησε στην ερώτηση. Πριν ένιωθα πραγματικά ενοχή. Ναι, νιώστο. Μπες λίγο στο συναίσθημα. Νιώστο όλο αυτό. Ναι, το είπα. Απλά λέω ότι δηλαδή μπορεί να μειώνεται, μπορεί να μου δημιουργεί, πώς να σου πω, ότι θα το ξεφορτωθώ κάποια στιγμή, ξέρεις, μια χαρά ότι θα φύγει κάποια στιγμή από μέσα μου, αλλά μόλις τελειώνει αυτό, ακόμα είναι. Μπορεί όχι τόσο πολύ, ακόμα είναι όμως. She says that she may feel that it reduces a bit. She may even feel that she's going to get rid of it at a point. Είμαι αισιόδοξη. When she finishes the exercise, although she's becoming optimistic, by finishing the exercise, this remains. When you say it remains, is it different energy level? Όταν λες παραμένει, το επίπεδο της ενέργειας είναι διαφορετικό.
Ναι, το επίπεδο διαφορετικό. Yes, it is different. How? It is less. Yeah, Πόσο? exactly. Who? And when it doesn't go away exactly, when it doesn't go to zero the first time, do it again. But Okay. watch think about what the name of the new emotion or what's left is. It may be a different emotion. No, it's not Υπάρχει different. περίπτωση να... Or a different same. intensity sometimes can go by a different name. Like, for example, anger is anger. Irritation is a form of anger, but it's not the same. Ναι, θέλω να σου πει ότι καμιά φορά μπορεί να είμαστε θυμωμένοι και μετά Ναι. ο θυμός να γίνει ενόχληση. Ναι. Ναι, δεν είναι το ίδιο φάσμα του θυμού, αλλά έχει ελαττωθεί πολύ. I'm Ναι, feeling απλά έχει ελαττωθεί, είναι το ίδιο. Ναι. Για Δεν μένα είναι το τώρα ίδιο μιλάμε. όταν έχει ελαττωθεί. Αυτό σου λέω. Παραμένει εννοείς το ίδιο συναίσθημα, Ναι. αλλά σε λιγότερη ένταση. Σε Αυτό που λιγότερη ένταση. πολύ ωραία. It's the same feeling with less less intensity. intensity. Απλά είναι μεγάλη, πώς να σου πω, θέλω πάρα πολύ να το ξεφορτωθώ. She wants to get rid of it. So let me ask you this. Είναι αυτό που θέλω να δουλέψω βασικά για να... Ναι, αγάπη μου, άκουσέ τον λίγο που σε ρωτάει. Ναι. If it's less intense, if you could come up with a name that was less intense for it, that would maybe fit also, what would it be? Πες το. Εάν ήταν λιγότερο σε ένταση και θα Ναι. έπρεπε να βρεις αυτό το όνομα της λιγότερο έντασης, ποιο θα ήταν το όνομα του λιγότερου συναισθηματικής έντασης? Δηλαδή να αλλάξω το όνομα της ενοχής και να Όχι, το κάνω... δεν λέει αυτό. Δεν σου λέει λέει αυτό. Λέει, εάν πριν ήταν ενοχή Ναι. και τώρα το λες εσύ ότι έχει πέσει λίγο η ενέργεια αυτή. Αυτή Ναι. η πεσμένη ενέργεια της ενοχής πώς ονομάζεται τώρα? Μη Πώς τίποτα, το εγώ πάλι ενοχή την ονομάζω. Okay. It gives the same name, guilt, as before. Okay, but Απλά examine. δεν είναι τόσο δυνατό, δηλαδή πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. But it's not so intense. No. So instead of using guilt this time, just say I'm feeling a bit of the same emotion right now. Ωραία, προσπάθησε να το κάνεις και αντί για να χρησιμοποιήσεις τη λέξη ενοχή, πες αισθάνομαι λίγο από το ίδιο συναίσθημα αυτή τη στιγμή. And say it out loud. Και πες το δυνατά. Να το ακούσετε, αυτό λέω. For us to hear, right? Ναι. Yeah. Να το ακούσεις και εσύ. Α, ωραία. I'm feeling a bit of this emotion right now. It's fine. Τι να πω? Νιώθω λίγο από αυτό το συναίσθημα τώρα. Νιώθω λίγο από αυτό το συναίσθημα τώρα. Before I was feeling a lot more. Πριν Yes. αισθανόμουν πολύ περισσότερο. Yes, είναι καταγραφή. Πρέπει να το καταγράψω σαν λίγο. Smile. Κάντε μαζί του. Ναι. Κάντο, πες το. I wonder Πριν what. από λίγο αισθανόμουν περισσότερο από αυτό το συναίσθημα. Πες το. Ωραία. Πριν αισθανόμουν πολύ από αυτό. Τώρα λιγότερο. Wonder what I'll feel next. Αναρωτιέμαι τι θα να δω μετά. Τι θα αισθανθώ μετά, οκ. Say it out loud. Πες το. Πες το δυνατά. Αναρωτιέμαι τι θα αισθανθώ μετά. Right. So how's it? Where's it now? It is Πού είναι better, τώρα? yes. It is better, but in a few hours, maybe it is... Good. So in a few hours is in the future, right? Yes. So in a few hours, I wonder what you might feel differently. Yes. I might. Right? Okay. Exactly. So, and if let's say it comes back. Okay, do it again. It worked the first time, do it again. Here's the thing about your subconscious mind. Your subconscious will generalize when you do something more than once. Το υποσυνείδητο δουλεύει ως εξής. Όταν κάνουμε κάτι πάνω από μία φορά, γενικοποιεί τα πράγματα. Ναι. Even something as heavy as guilt. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο βαρύ όσο ενοχή. Ναι. When you feel it, do the technique. Όταν το αισθάνεσαι, κάθε φορά κάνε την τεχνική. Okay. If you do that, it will become a new pattern, and in a short time, you won't have to run the technique. The feeling will start, and automatically you won't feel it the same. Εάν το κάνεις συχνά, κάθε φορά που αισθάνεσαι την τεχνική, θα βγεις και από την πατέντα αυτή. Το μοτίβο αυτό θα σταματήσει και θα ξεκινάς με το τι αισθάνομαι και θα φεύγει κατευθείαν.
Okay, I will do it. Okay. And I promise it'll work. Και στο υπόσχομαι θα δουλέψει. If you do it, I Okay. promise it'll work. Okay. And Thank here's a couple of things that are important. I didn't insist on it with everybody. Κάποια πράγματα που είναι σημαντικά. Δεν επέμεινα το ίδιο με όλους. But saying these things out loud is very helpful. Αλλά το να τα λέμε αυτά τα πράγματα έξω από το μέσα μας, να τα λέμε δυνατά, είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ναι, γιατί κάνεις μία δήλωση, την οποία... Because you make a declaration. Είναι Well, μία δήλωση. You're engaging more of your senses, Δεσμεύεις πιο πολύ τις αισθήσεις σου. right? Ναι, The more senses we can engage, the more of the map will change. Όσο πιο πολλές αισθήσεις δεσμεύσουμε, τόσο πιο πολύ κομμάτι του χάρτη θα αλλάξουμε. Ναι, το ξέρω. So it isn't, after you get good at it, after you've rehearsed it, you can think about saying it out loud in your mind. Μετά που το έχεις κάνει πολλές πρόβες και είσαι εντάξει, τότε μπορείς να το πεις δυνατά στο μυαλό σου. Right? If you're in a place where you can't say it out loud, imagine what you would sound like if you could hear yourself in your own thoughts. Εάν είσαι κάπου που δεν μπορείς να το πεις δυνατά, τότε θέλω να ενεργοποιήσεις τη φαντασία σου και να σκεφτείς πώς θα ήσουν εσύ ίδια αν το έλεγες δυνατά στον εαυτό σου. Ναι. And play with it and have fun. It's okay. Και παίξε με αυτό, να το διασκεδάσεις, να το κάνεις δικό σου, κτήμα σου. But don't have too much fun. Αλλά μην κάνεις πάρα πολύ πλάκα, λέει. Good. Yes, please. Παρατηρήσατε όλη την Ελεάνα όταν έκανε την τεχνική, πώς το ασυνείδητο μυαλό της άρχισε και γελούσε ενώ έκανε την τεχνική, πόσο γρήγορα το ασυνείδητο μυαλό είχε προχωρήσει στη λύση. Ξέρεις τι παρατήρησα εγώ? Ξέρεις τι παρατήρησα? Ότι ενώ αυτό που έλεγε το στόμα της ήταν στο ότι ναι, μα θα ξαναγυρίσει η ενοχή, όταν μπήκε στην τρίτη πρόταση, το αναρωτιέμαι, το είπε πολύ ανάλαφρα. Ναι, γελούσε καταρχήν, είχε μπει στην αλύση κατευθείαν. Αυτό το φέρνει το συνείδητο, το οποίο δείχνεται, αυτό φαίνεται. Άμα παρατηρήσεις, δηλαδή, Ελεάνα, τον εαυτό σου ξανά στο βίντεο όταν ξαναπαίξει, θα παρατηρήσεις ήδη την αλλαγή. Ωραία, τέλεια. Αυτό θέλω. Είναι το σημείο μου αυτό. Που ήρθα στο ΜΕΤΑ ΤΡΑΧ. No, it's nice. It's that point. That's My why point. Yeah, it's brilliant. Nice. And you're doing great. Okay, And, thank you. you know, practice the technique. And if by the time we come back, if you still have questions, I'll go a little deeper into some other things you can do. Tomorrow, I will practice all day. Pardon? There's a hand, one more hand down there. Yes. Calliope. Θα κάνεις πρακτική, είπες, όλη μέρα, Ελεάνα. Ναι, γιατί ξέρεις που θα πάω, οπότε θα το κάνω. Do practice all the day. Yes. Excellent. Δεν έχω πάρα πολύ καλό σήμα και δεν τα άκουσα όλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι σήμερα κατάλαβα όλη τη διαφορά που υπάρχει σε μένα από πριν 1,5 χρόνο. Σήμερα το κατάλαβα. Από αυτή την τεχνική. So I'd like to share with you guys that today, after experiencing the whole lesson and basically this technique, she realized how big time she has changed as a person. Πριν ξεκινήσω όλο αυτό, θα ήμουν νευρική, ευέξαπτη κτλ. She would be neurotic and out of a place before she would even begin doing all that. That makes me feel... Πριν λίγο καιρό ένιωσα αυτό το συναίσθημα που δούλεψα τώρα, της λύπης, όμως το διαχειρίστηκα και σήμερα το έλυσα τελείως. A while ago, she started working with herself with this issue that she worked today with sadness, with sorrow, and today she solved it completely. That's fantastic. Bravo. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
That makes me feel good, but don't blame us. Thank you. Okay. Λέει ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Με κάνει να αισθάνομαι υπέροχα, αλλά μην κατηγορήσεις εμένα. Oops, did she freeze? Or did we No, put her in freeze. trance? Freeze. Πλάκα σου κάνει. Ναι, ναι, έχει παγώσει. Sleep. Sleep. Okay. So for everybody, if you have success, there, welcome back. You freeze. Ναι, You ναι. froze for a moment. If you have success with these, remember it's you. You Να did it. θυμάστε, το λέω για όλους αυτή τη στιγμή, να θυμάστε ότι αν έχετε επιτυχία με αυτές τις τεχνικές, οφείλεται σε εσάς. If you have success with these techniques, it's all your fault. Είναι δικό σας λάθος και μόνο. Είναι δική σας ευθύνη. Εσείς το έχετε προκαλέσει. Το έχετε κάνει. It's just a map. We're showing you a map. You're driving the bus. Είναι απλά ένας χάρτης. Σας δείχνουμε αυτό το χάρτη. Το λεωφορείο το οδηγείτε εσείς. Or in this case, you're jumping on the surfboard. Ή εσείς πηδάτε στη σανίδα του self, τέλος πάντων. Εσείς το κάνετε αυτό. I don't even know how to surf, remember? Εγώ δεν θυμάμαι καν πώς να σε δεν ξέρω καν πώς να σε πάρω. Θυμηθείτε το αυτό. Excellent. Thank you for sharing that. That's really good. Any other questions? Έχουμε απορίες άλλες? All right. Y'all ready to pop into the next technique? Είμαστε όλοι έτοιμοι για τη δεύτερη. Anybody want a short break? Κανείς θέλει διάλειμμα, μικρό? Can we do 5 minutes? 5 minutes. Θα πάρουμε 5? Like this. Ό,τι θέλετε. Like this. Not like this. Not like this. Whatever you want. 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes, okay. 5 minutes, we'll be back. All right. 5.